اگر قربانی کا جانور بھاگ جائے تو کیا کریں؟ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بڑا اہم سوال کیا ایک ہمارے بھائی نے. آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ. الحمدللہ پہلے بہت سارے سوالوں کے جواب حضرت نے دیے تھے آپ کو، اور ماشاءاللہ بڑا پیار دیا آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ. حضرت کی تقاریر پورے ہندوستان میں بیانات سنے جاتے ہیں الحمدللہ. مولانا ناظم رضا منظری کے نام سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. حضرت آپ کی خدمت میں کئی سارے اہم سوال لے کر کے آیا ہوں جو آج ہمارے ویورز کو الحمدللہ کافی فائدہ ہونے والا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے مجھے اپنی اسٹوڈیو میں بلایا. جزاک اللہ جزاک اللہ. 3 سے 4 سوال بڑے اہم آج کی ویڈیو میں میرے عزیز آئے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ اس سال قربانی کر رہے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر سود کھانے والا ایک آدمی ہمارے 7 حصوں میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ سود کھاتا ہے، ہم کو پتہ چل گیا، تو کیا باقی کے جو 6 حصے بچے قربانی کے ان لوگوں کی قربانی ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ ہاں، میری ویڈیو لگا کر کے بہت سارے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے، آپ بھی لٹ سکتے ہو میرے عزیز. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے حکیم دوست کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی 9 مہینے پہلے کہ ان کا یار کاروبار چل جائے گا میرے عزیز. ان کا نمبر ہے 6398543434. تو اب اس ویڈیو کو میری اٹھا کر کے نمبر ان کا بلر کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اپنا نمبر لگا کر کے اور سلمان بھائی کی ویڈیو چلا رہے ہیں. بھائی آئی ڈی چیک کر لیں، پہلے آئی ڈی دیکھ لیں کہ سلمان بھائی کی آئی ڈی ہے یا نہیں ہے. میری کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے دوائی نہ خریدے. جس ویڈیو کے اندر میں نے بول کے نمبر بتایا ہے، جیسے کہ میں اب بول رہا ہوں 6398543434. تو میرا حق بنتا ہے آپ کو جاگروک کرنے کا، کیونکہ بہت سارے فراڈی کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی کے یہاں سے بول رہے ہیں. میں نے 50 کو پکڑا ہے اب تک میرے عزیز. پلیز دوائی خریدنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ سلمان بھائی کی آئی ڈی ہے یا نہیں ہے. میرے عزیز بنے رہنا، مکمل سارے سوالوں کے جواب سن کے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے عالی جناب سلمان رضا قادری صاحب نے کہ 7 شریکوں میں سے ایک شریک ایسا ہے کہ جس کا جو پیسہ ہے اس کا وہ غلط پیسہ ہے، حرام طریقے سے اس نے اس پیسے کو اکتساب کیا ہے، اکٹھا کیا ہے. جی، مثلا کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے، جی، یا کوئی سٹے سے پیسے لاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سود کا پیسہ ہے اور اس کا یہ ظاہر بھی ہو چکا ہے کہ اس آدمی نے سود کا کاروبار سے حصہ لیا ہے، جی، شریک ہوا ہے قربانی میں. تو سلمان بھائی، اگر ایک کے پیسے بھی غلط ہیں، ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے ہیں، حرام طریقے سے اس نے ان کو حاصل کیا ہے، تو ان 6 لوگوں کی قربانی بھی خراب ہو جائے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے میرے عزیز، یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا. حضرت ایک اہم سوال یہ ہے جو ہم نے ٹائٹل. سلمان بھائی، کچھ لوگ راہ خدا میں بڑے بڑے ذخیرے پیش کرتے ہیں، جی، مسجد میں تعاون کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ تعاون کرتے ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کی بچیوں کی شادیوں میں وہ تعاون کرتے ہیں، یعنی وہ غریبوں کا دست و بازو بنتے ہیں، سہارا بنتے ہیں. اچھی بات ہے، جی، لیکن وہ غلط طریقے سے دوسروں کا حق چھین کر، غصب کر کے، ناجائز طریقے سے فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے پیسہ لاتے ہیں، پھر اس سے راہ خدا میں پیش کر کے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں. اللہ. ہر عام طریقے سے، ذریعے سے پیسہ آپ نے کمایا، ثواب کی نیت سے پھر راہ خدا میں پیش کیا، تو یہ حرام ہے. اللہ. آپ کا ایمان بھی خراب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کچھ آپ کو کوئی بدلہ، کوئی بھی انعام، کوئی بھی پروفٹ نہیں ملنے والا. حرام طریقے سے لا کے کما کے اور غریبوں میں بانٹے گا تو کوئی کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. حضرت جو ہم نے ٹائٹل دیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی کا جانور اگر بھاگ جائے، قربانی کرتے سمے یا پہلے 2 دن پہلے بھاگ جائے یا قربانی کرتے سمے نکل کے بھاگ جائے، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ جی سلمان بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے ایک دن پہلے، 2 دن قبل یا 3 دن قبل یا اسی دن بھاگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، جو قربانی کرنے والا ہے، آیا کہ وہ دوسرا جانور اب لے کے آئے گا یا اسی کو تلاش کرے گا؟ جی. تو اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دیتا ہوں سلمان بھائی. جی بتائیے. کہ ایک تو جانور بھاگا، جی، اور ایک یہ کہ ہم جانور کو قربان کرنے کے لیے لے کر کے قربان گاہ تک پہنچ گئے، جی، اور پھر جب اس کو گرایا تو اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ. تو میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں چلوں گا. جی بالکل. پہلا تو یہ بتاؤں گا سلمان بھائی کہ اگر ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ قربان ہونے سے پہلے بھاگ گیا، جی، تو 2 حال سے خالی نہیں. یا تو وہ جانور اس شخص کا ہوگا
کہ جو मालिक निसाब है, बिल्कुल सही बात। मालदार आदमी ने पहले जानवर खरीद लिया था और वो जानवर भाग गया, या फिर वो जानवर उस शख्स का होगा जो गरीब है, फकीर है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, तो अब भी दो हाल से खाली नहीं। या तो उसने वो जानवर जो खरीदा था, या तो वो उस पे, उस गरीब आदमी पे वो जानवर खरीदने के बाद वो कुर्बानी उस पे वाजिब हो गई, लाजिम हो गई, जी या उसने नफली तरीके से वो जानवर लिया, नफली कुर्बानी कर रहा। तो अगर नफली कर रहा है तो भाग गया तो क्या हुक्म है? और अगर वो गरीब था, उसने वो जानवर खरीद लिया या मिन्नत मानी कि मेरा फलाना काम हो गया तो मैं कुर्बानी करूंगा, फिर वो जानवर खरीदा, तो मिन्नत नजर वाली कुर्बानी कर रहा, फिर वो जानवर भागा, तो क्या हुक्म? जी पहले तो सबसे पहले ये है कि मालदार ने जानवर खरीदा था और वो जानवर भाग गया, जी तो वो मालिक निसाब है, अब वो जानवर तलाश करेगा। जी सही बात। अगर वो अय्यामे कुर्बानी में मिल गया उन 3 दिन में, जी तो वो उसी जानवर को कुर्बान कर देगा। जी, और नहीं मिला तो? अगर वो नहीं मिला तो उसको चाहिए कि वो जानवर दूसरा खरीदे और वो उसकी कुर्बानी करे, अगरचे वो मालिक निसाब है तो। अब इसमें एक चीज और मजे की ओर है, जी जी अब वो मालदार आदमी था, उसका जानवर बाद में मिल भी गया कुर्बानी के बाद, अल्लाह, तो अब वो उसका मालिक है, उसे इख्तियार है, चाहे तो वो अपने घर उसे पाले, उससे फायदा हासिल करे, या चाहे तो उसे सदका कर दे। अल्लाह अल्लाह, ठीक है, ये बात हो गई मुकम्मल मालदार की। मालदार की। अब गरीब आदमी या तो वो कुर्बानी, फकीर जो है, या तो उस पर वो कुर्बानी वाजिब है या वो कुर्बानी नफली कर रहा। अब वाजिब कैसे है? मैंने उसकी एक एग्जांपल ये दिया कि उसने मिन्नत मान ली, नजर मानी, मेरा फूला काम हो गया तो मैं कुर्बानी करूंगा, जी तो ये उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, तो वो जानवर भाग गया। या उसने जानवर खरीदते वक्त नियत कर ली, जानवर को मुतय्यन कर लिया, मैंने इस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीदा, जी, तो इस सूरत में भी उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इन दोनों सूरतों में, मिन्नत की कुर्बानी हो या उसने जानवर को मुकर्रर कर लिया हो, खरीदते वक्त ये नियत कर ली हो मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, फिर वो जानवर भाग गया, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी लेकिन उसने अपने ऊपर वाजिब कर ली है, इस सूरत में वो भी दूसरे जानवर का बंदोबस्त करेगा। अल्लाह अकबर। और अगर वो नफली कुर्बानी कर रहा, नफली कुर्बानी क्या कि ना तो वो मिन्नत की, उसने कोई मिन्नत नजर मानी है, ना उसने मतलब जानवर मतलब क्या इस नीयत से खरीदा मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, बस सवाब तलब सवाब हो करके, तालिब सवाब हो करके वो कुर्बानी कर रहा, इस सूरत में अगर उसका जानवर भागता है, वो गरीब है, फकीर है, मालिक की निसाब नहीं है, तो उसे दूसरे जानवर को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह। अब वो गरीब आदमी सलमान भाई जिसमें कुर्बानी वाजिब नहीं थी और वो उसका जानवर भाग गया था, दूसरा जानवर भी उसने खरीद लिया, ज़िबा कर दिया, वो दूसरा जानवर उसका मिल गया, अब दूसरा जो जानवर मिला है उस जानवर को भी उसे सदका करना पड़ेगा। ये बात इसमें मैंने देखिए दो तीन बातें अपनी तरफ से ऐड की हैं, यानी शरीयत का हुक्म है, आपने नहीं पूछा था लेकिन आपकी जो फैमिली है मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा हो। बेशक, सुभान अल्लाह। एक भाई ने सवाल किया है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी कर रहा हूँ, अपने नाम से तो उसने की है, जी जी, क्योंकि वाजिब उन पर पहले अपने नाम से की है, फिर उन्होंने दूसरा हिस्सा जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नाम से उन्होंने लिया है या बकरा लिया मान लीजिए, तो उस गोश्त को वो पूछ रहे हैं कि हम उसे घर में ही खा लें या फिर उसको सदका या बांट सकते हैं गरीबों में। सलमान भाई, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो कुर्बानी की है उस गोश्त का हुक्म आम गोश्त की तरह है। ये बात, जिस तरह आप अपना गोश्त चाहे तो सबका सब, कुल का कुल अपने मसरफ में ले आए, अपने खर्च में जी, या कुल सदका कर दें, उसी तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो आपने कुर्बानी की है ये बड़ा अच्छा कदम है, हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से इश्क है, और यही ईमान की दलील है। अगर मैं तो गुजारिश करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, जरिए से, जहाँ तक मेरा पैगाम जाए जी इंशाअल्लाह, लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करें, उन्हीं के सदक़े में तो ये दौलत मिली है। बेशक। लेकिन पिछली वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था कि सबसे पहली कुर्बानी किसके नाम से करनी चाहिए, तो कुछ लोग, आज मेरे पास उड़ीसा से फोन आया हजरत, वो कह रहे थे कि मैं पहली कुर्बानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से करूंगा। मैंने उनको समझाया, उड़ीसा से मुज़क्किर भाई का फोन आया था माशाल्लाह, अभी वो देख रहे होंगे शायद, बहुत सारे अब आप देख रहे हैं, आपका भी कोई सवाल हो तो अभी कमेंट में आप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं तो पहली कुर्बानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से ही करूंगा।
میں نے ان کو سمجھایا اگر آپ پر قربانی واجب ہے آپ پر تو پہلا آپ کے اپنے نام سے ہوگی, بعد میں آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دوسرا حصہ لے سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو تھوڑا سا اس بارے میں اور بتا دیجیے ایک بار. یہ سلمان بھائی آپ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ باہر, جی یہ اڑیسہ والے بہت عشق کرتے ہیں حضور سے. بے شک, سبحان اللہ, میں کافی جگہ اڑیسہ جاتا ہوں, بہت جگہ گئے آپ. حضور مجاہد ملت کی نگری ہے وہ, رئیس اعظم اڑیسہ ہیں آپ. بے شک الحمدللہ. بے شک بے شک. تو وہاں لوگوں کے اندر بہت زیادہ والہانہ عشق ہے, حضور سے محبت ہے. حالانکہ سب سنی حضور سے پیار کرتے ہیں, بے شک. لیکن اڑیسہ میں یہ محبت ہے, اور یہ ان کی محبت ہی بتا رہی ہے کہ وہ حضور کے نام سے پہلے قربانی کرنا چاہتے ہیں. جی 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 جی. تو سلمان بھائی اچھی بات ہے, لیکن وہ مالی کے نصاب ہیں تو پہلے اپنا کریں, جی پھر حضور کی طرف سے کریں تو بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت, یہ کہتے ہیں کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, جی کہتے ہیں نہیں, بالکل. لیکن اب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, جی میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں, اجازت ہے؟ آپ ہی کہا یا کسی آپ کے ایک ہمارے جاننے دوست والے نے؟ ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ہم سے کہا تھا اچھا جی, کہ اس کے بارے میں آپ ضرور پوچھنا, تو میں آپ سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں. بالکل. سوال یہ ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو یہ بکرے ہوتے ہیں جن کو خصی بکرا بولتے ہیں, خصی. ہاں, تو ان کے جو کپورے ہوتے ہیں جی. وہ نکال لی جاتے ہیں, جی لیکن اب یہ ہے کہ اس میں جب کپورے نکل گئے تو ایک عیب ہو گیا, عیب ہو گیا. لیکن اب اس کی قربانی بھی ہوتی جانور کی, قربانی. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, جبکہ عیب دار قربانی کا جانور ہونا نہیں چاہیے. بہت اچھا سوال ہے, ذہنی آزمائش بھی کہیے اس کو. جی جی بالکل. سلمان بھائی, جانور کا عیب, کون سا عیب مانا جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اسی کو کلیئر کرنا پڑے گا. بالکل حق بات ہے. جانور کا وہ نقص, وہ عیب جس سے کہ اس کی بازار میں قیمت میں کمی آئے, وہ عیب مانا جاتا ہے. بے شک. اور جو خصی ہوتا ہے, جانور کے کپورے جو نکال لیے جاتے ہیں, یہ عیب نہیں مانا جاتا, بلکہ جانور کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بڑھ کر کے مطلب ہے اس کو ملتے ہیں بیچنے والے کو, اس کے مالک کو. دوسرا یہ ہے اس میں اس کے خصیے نکالنے کے بعد, کپورے نکالنے کے بعد جانور کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. جی جو کپورے والا جانور ہوتا ہے اس میں زیادہ اسمیل بھی زیادہ آتی ہے, ہے نہیں, لیکن یہ جو ہوتا ہے پوائنٹ کی بات, ہاں, تو زیادہ بمقابلے کپورے والے کے, جس کے کپورے نکل گئے خصیتین, اس میں جو ہے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ. جی بے شک, مطلب جس کے کپورے نکال لیے جاتے ہیں وہ جانور بھی, بکرا خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ. حاصل کلام یہ ہے وہ عیب کہ جس سے بازار میں قیمت میں کمی آئے, وہ عیب ہے. لیکن خصی کرنے کے بعد, کپورے نکالنے کے بعد بازار میں خصی بکرے کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی, تو یہ عیب نہیں مانا جائے. یہ عیب ہی نہیں ہے بلکہ خوبصورتی ہے. ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے حضرت کہ ہم قربانی نہیں کر رہے ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ پہ نہ آئے, تو وہ سب لوگوں کے لیے تھوڑی ہے یا پھر اس میں کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کے لیے فرمان ہے؟ جی جی, یہ اور وضاحت کر دیجیے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت, کیپیسٹی رکھتے ہوئے بھی, چھمتا رکھتے ہوئے قربانی نہ کریں. وہ غریب آدمی جن پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے, یہ ان کے لیے فرمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے بعض علماء نے تاکید کے طور پہ قربانی کو فرض کہا ہے, تاکہ غنی آدمی, مالدار آدمی قربانی کو کرنا ضروری سمجھے. بے شک. بعض علماء نے اس کو فرض بھی کہا ہے تاکید کے طور پہ, حالانکہ قربانی فرض نہیں ہے, واجب ہے. واجب. ہاں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے الحمدللہ. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میرے عزیز. حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہم نے آپ کو اسکرین پر دیا ہے. اور الحمدللہ میں صرف یہ اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ اڑیسہ, بہار, بنگال, بہت سارے اسٹیٹ میں الحمدللہ حضرت کے بیانات ہوتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, تو یہ بس میں ایک اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ حضرت کا ٹائم ہمیں مل گیا, اور اس قربانی کے موقع پر بہت سارے اہم مسائل آپ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت پاپولر ہیں الحمدللہ, اور آپ کی پبلک سٹی میں سمجھتا ہوں سلمان بھائی, ہندوستان اور بیرون ہند, بیرون ممالک, میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. آپ اس ناچیز کو اس لائق سمجھتے ہیں اور آپ مجھے دعوت دیتے ہیں. بہت شکریہ حضرت, میں بہت خوش ہوں کہ آپ
अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छे पैगामात दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि और भी अच्छे पैगामात के साथ में जो आपके कोई सवालात होंगे इंशाल्लाह ताला उनके जवाब देंगे। एक चीज सलमान भाई, मुझे आपकी एक चीज ये इतनी अच्छी लगती है, मैं आपकी आदमी मौजूदगी में भी इसको कहता हूं कि अल्लाह ने आपको शोहरत दी, बाल बुलंद किया, आप जमीन से उठे, आसमान की बुलंदियों को आपने छुआ, लेकिन आपके अंदर कोई अना वाली चीज नहीं है, कोई बनावट वाली चीज नहीं है, और ये आपकी तरक्की का राज भी है। आदमी जब तक अपने आप को तालिब इल्म समझता रहे, दूसरों से कमतर समझता रहे, तो वो तरक्की पे चढ़ता रहता है इंशाल्लाह। लेकिन जब वो अपने को दूसरों से आला समझता है तो वो गिरना शुरू हो जाता है। मैं इसी में एक शेर भी आपकी समातों के हवाले करता हूँ जी जी, कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, बेशक बेशक, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, बेशक। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, बेशक। सुभान। शाम होते ही वो सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह होते ही तारों की क़ियादत छीन लेता है, और सलीका सीख उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत बात है बिल्कुल। एक भाई और आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया हजरत, ये कह रहे हैं कि भाई मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता, मुझे नहीं मिलता, शायद ऐसे कुछ लिखा है उन्होंने, लेकिन आगे कहते हैं कि किसी में मैं हिस्सा ले लूं और उसके बाद में कुर्बानी का सवाब मुझे मिल जाएगा, या फिर मैं किसी गरीब को पैसे दे दूं और वो कुर्बानी कर दे मेरे उन पैसों की। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि या तो मैं कुर्बानी का गोश्त को हिस्सा लेकर सब में बांट दूं, ना खाऊं, या फिर किसी को पैसे दे दूं कि मेरे नाम से तो कर दिए। तो इसका क्या हुक्म है हजरत? सलमान भाई, नंबर एक तो अपने हाथ से कुर्बानी करें जी, और अगर आप अपने हाथ से कुर्बानी करना नहीं चाहते हैं तो आप वकील भी बना सकते हैं, दुरुस्त है। मसलन कोई आपसे कहे कि सलमान रज़ा कादरी मैं आपको पैसे भेज रहा हूं और आप मेरे नाम से कुर्बानी कर दें, जी जी, तो इस तरह भी कुर्बानी करवाना जायज है माशाअल्लाह। और गोश्त का वही हुक्म है कि कुल का कुल सदका भी कर दें, कुल का कुल अपने इस्तेमाल में भी ले आए। कुल का कुल मतलब क्या, पका लें रिश्तेदारों के। यहाँ पर एक चीज और रह गई थी पीछे भी, मैंने जो जिक्र की थी, जानवर भागने के साथ साथ जी जी, हमने जो जानवर गिराया ज़िबा करने के लिए, गिराते वक्त जो उसके अंदर ऐप पैदा हुआ जी, एक तो ये कि वो चर रहा था, वो चुक रहा था, उसको हम नहलाने के लिए ले गए, टहलाने ले गए, और वो रास्ते में उसकी मतलब क्या नुकसान हो गया, टांग टूट गई, तो अब उसके टांग टूटना ऐब माना जाएगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। एक ये है कि ज़िबा करते वक्त जो आपने जानवर गिराया ज़िबा करने के वास्ते जी जी जी, और जब वो गिरा तो उसकी टांग टूट गई जी, तो अब उसमें वो ऐब नहीं है, बल्कि उसकी कुर्बानी हो जाएगी। क्या बात है। अब आप पूछ लीजिए जो पूछना चाह रहे थे। एक सवाल था कि ये भाई है हमारे, ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, हजरत अगर घर में 5 लोग हैं जी, और सब साहिब निसाब हैं, तो फिर इतना गोश्त बराबर होगा, यानी बर्बाद होगा, बराबर नहीं बर्बाद होगा। मैं समझ गया कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर ज्यादातर लोग साहिब निसाब हैं, मिसाल के तौर पे, तो बेशुमार जब साहिब निसाब हैं तो हर घर में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सब साहिब निसाब हैं, सब अपने नाम से कुर्बानियां करेंगे, तो अब कोई गोश्त लेने वाला बचेगा नहीं, तो गोश्त बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। इनका सीधा सीधा पॉइंट ये है कि अगर गोश्त इतनी तादाद में हो जाए कि वो बर्बाद होने लगे, कोई लेने वाला ना हो, तो क्या हुक्म है उसके लिए? देखिए, पहली सूरत में सलमान भाई, गोश्त कितनी ही वाफर अंदाज में हो, कितनी भी ज्यादा तादाद में हो, मैं ये समझता हूँ गोश्त खाने वाले इतने लोग हैं आजकल, पॉइंट, गोश्त बर्बाद नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ऐसे ऐसे मतलब क्या आलात हैं, ऐसे ऐसे जराए मौजूद हैं कि हम गोश्त को स्टॉक कर सकते हैं और उसको हम रोक सकते हैं, फ्रीजर के जरिए रोक सकते हैं, और भी दूसरी मशीनरी जो उसको ठंडा कर सकती है, उनके जरिए हम गोश्त को रोक सकते हैं। हमने गोश्त को रोक लिया, जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं 3 दिनों में गोश्त बांटें, हमने वो गोश्त रोक लिया, सब लोग कुर्बानी करेंगे, गोश्त ज्यादा वाफर मतलब ज्यादा तादाद में हमारे पास होगा, तो हम अगले महीने में गोश्त को मतलब क्या तकसीम कर दें और ज्यादा तकसीम कर दें। बहरहाल कोई ऐसी सूरत नहीं है, हम गोश्त को आराम से तकसीम कर सकते हैं, और ये शैतानी वसवसे होते हैं।
जी, शैतानी वसवसे होते हैं। कुल बहरहाल मिलाकर के मालिक निसाब 5 हों या 10 हों, सबको ही कुर्बानी करना लाजमी है, जरूरी भाई है, करोड़ों भी है ना और माली के निसाब है सब, तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। वाजिब है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। हमें आका अलैहि कुर्बानी वाजिब क्यों है? जी जी देखिए, फर्ज और वाजिब, फर्ज उसको कहते हैं कि जिसको सबूत में उसके लिए कतई दलील मौजूद हो, कुरान पाक से उसका सबूत हो, वो साबित हो, यानी फर्ज उसको कहते हैं जिसको साबित करने के लिए कतई दलील हमारे पास मौजूद हो, जी, और बेशक। जिसके लिए जन्नी दलील मौजूद हो, उसके इस बात और उसको साबित करने के लिए उसे वाजिब कहते हैं। तो कुर्बानी वो चीज है जिसको साबित करने के लिए जो हम दलील पकड़ते हैं वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। बेशक। इसमें हमारे लिए क्या है? हर बाल के बदले नेकी है, और फिर इसके वजूब का इशारा हुजूर के ये फरमान कर रहा है कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे तो वो मेरी ईदगाह को ना आए। हुजूर उससे अपनी बरात का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह। इजहार नाराजगी कर रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता फरमाया। हुजूर को तो मालूम है कि कुर्बानी 5 नहीं बल्कि 10 लोग भी करेंगे जी। तब भी गोश्त बर्बाद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। काफी लंबी वीडियो हो गई मेरे अजीज, लेकिन बातें सारी काम की है। आपका कोई भी सवाल हो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। आज हमने आपको बहुत अहम पैगामात पर मतलब गुफ्तगू की हजरत से। कोई भी सवाल है आपका, बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए इंशाल्लाह। और कल परसों यानी कि 3 से 4 दिन तक कोई भी सवाल आपका होगा इंशाल्लाह ताला, तो अहम पैगामात के तौर पर आपको उसका जवाब दिया जाएगा। जी हजरत, कुछ और कहना चाहते हैं? टाइम भी मुख्तसर बचा हुआ है। जी हाँ, मुख्तसर टाइम बचा है। हाँ, तो लोग रोजा भी रखते हैं। हाँ, एक सवाल रोजे से मुझे याद आया। जी। एक भाई ने सवाल किया है, ये कह रहे हैं कि जिस दिन कुर्बानी होती है क्या उस दिन रोजा रख सकते हैं? और इनका इसी मतलब से रिलेटिव इसी से रिलेटेड एक ये चीज भी है कि जो कुर्बानी करता है क्या उसको रोजा रखना चाहिए? जी जी। तो देखिए, उस दिन कुर्बानी कुछ लोग ये समझते हैं जो कुर्बानी करेगा उसको रोजा भी रखना पड़ेगा। जी, ये गलत है। अच्छा, हाँ, कुर्बानी करने वाले को रोजा रखना कोई जरूरी नहीं। जी, हाँ, अब अगर वो ये समझ रहा है कि कुर्बानी मैं कर रहा हूं और इसका मैं रोजा रखूंगा, तो अगर वो रोजा रखता है इन 4 दिनों के अंदर 10, 11, 12, 13 13, अच्छा, 4 दिन हो गए। जी, 10, 11, 12, 13 लेकिन इन कुर्बानी 4 दिनों में अगर वो रोजा रखता है, जी, ज़िलहिज्जा के 4 अय्याम में, अच्छा। 10, 11, 12, 13 जी, इनमें रोजा रखना हराम है। अल्लाहु अकबर। भैया हराम है, समझ लेना। और 1 शव्वाल की पहली तारीख, यकुम शव्वाल मुकर्रम, जी, यानी ईद उल फित्र, रमजान शरीफ का महीना खत्म हो जाता है तो ईद जो होती है शव्वाल की पहली तारीख। पहली तारीख में होती है, तो माशाअल्लाह। शव्वाल की पहली तारीख का रोजा रखना भी हराम है, और 4 दिन इन दिनों में भी रोजा रखना हराम है। हाँ, बाद में वो रख सकता है सवाब की नियत से, वो बाद में रख सकता है, लेकिन ये जरूरी ना समझे कि कुर्बानी का रोजा तो रखना। कुर्बानी का रखना होगा। अगर रोजा रखना भी है तो 10 का ना रख करके वो तो हराम है, 9 तारीख का रखे, यौमुल अरफे का। तो हजरत यानी कि जो आज बुध का दिन है, ये आज ही का रोजा लोगों को रखना था। जी जी। तो अगर जिसने नहीं रखा तो वो अगले साल को रख लेंगे। नवी दिलहिज्जा का रोजा रखना रखना ये है। 22 खैर व बरकत है। 2 साल के गुनाह 2 साल के गुनाह माफ। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। अगले और पिछले, अगले और पिछले, इस साल के भी आइंदा साल के। क्या बात है। एक रोजा रखने से पिछले एक साल के रोजा भी रखने। और अगले साल के भी यौमुल गुनाह। अरफा। माशाअल्लाह। तो भाई प्लीज अपना मशवरा कमेंट में जरूर पेश करना। अल्लाह की रजा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि तमाम अहबाबों को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को सही जानकारी मिल सके। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।